chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons travailler des exercices qui ont rapport avec la leçon que nous avons déjà expliquée dans la vidéo précédente, c'est le discours direct et le discours indirect. Avant de passer pour faire ces exercices, si vous visitez ma chaîne pour la première fois, prière de vous abonner et d'effectuer l'alerte de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Salam alaikum wa rahmatullah, مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنخدموا فيه ان شاء الله تمارين اللي عندهم علاقه بالدرس اللي كنا شرحنا في لا فيديو اللي قبل اللي هو لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت. اللي مازال ما تفرجش في لا فيديو في الشرح ديال هذا الدرس هذا راه مستحيل انه غيفهم معنا التمارين، داكور؟ دونك لهذا غنخلي لكم الرابط ديال لا فيديو ديال الدرس هذا في الديسكريبسيون ديال هذا لا فيديو. يعني اللي ما كيعرفش شنو هي الديسكريبسيون كتهبط من تحت لا فيديو كتلقى بلس، كتكليكي على ديك بلس كتلقى الرابط ديال لا فيديو وكتقول اللي ما لقاش ما عرفش كيفاش يدخل الديسكريبسيون كتقلب في القناه ديالي كتلقى العنوان ديال لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت، كتدخل تمايا باش كتكتشف وكتعرف شنو هما لي شونجمون اللي كيوقعوا ملي كنبغيو ندوزو من لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت. راه اللي ما شافش هذا الدرس هذا راه بيان سور ما غيفهمش التمارين. دونك نديرو التمرين ديالنا الاولاني transforme les phrases ci-dessous au discours indirect. Donc هنا غادي نحولوا دي phrases اللي هما في discours direct لديسكور indirect. Première phrase, ma mère me dit je t'emmène prendre un bain, je te promets une orange est un œuf dur. Donc هنايا عندي phrase في discours direct. Donc غادي نحولها لديسكور indirect. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc ma mère me dit, هنايا nous avons effacé les deux points et les guillemets et nous les avons remplacés par le pronom que. Je deviens elle, te devient m apostrophe, et si nous avons le présent devient imparfait, prendre un bain et هنا عاوتاني غادي ندير que حيت عندي une autre phrase, je رجعت elle, te رجعت me, et si vous avez le verbe promettre au présent devient le verbe promettre à l'imparfait, une orange est un œuf dur. دونك هذا الجواب على التمرين الاولاني. دونك كنعاود نذكركم بان هاد التمارين هادو كاملين خدناهم من لاباطا ميرفي، خصوصا خدناهم من الامتحانات الجهويه اللي تحطوا ديجا، داكوغ. Deuxième phrase, toujours octant, je répondis, je ne veux pas aller en enfer. Donc هنا عندي لي دو بوين، عندي لي كيمي، عندي جو، عندي سي لو بريزون. دونك حاولوا تجاوبوا من بعد قارنوا الجواب ديالكم مع الجواب ديالي. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Toujours octant, je répondis. Donc هنا on va effacer les deux points les guillemets, on va ajouter que je غتبقى جو. علاش هنا غتبقى جو؟ هنا رجعت ال وهنا بقات جو. علاش؟ حيتاش هو اللي كيهضر لنا. toujours octant je répondis ماشي مون بير ولا ما مير، لا هو اللي كيهضر. يعني جو ما غتبدلش، ما يمكنش انا نقول هنا جو ريبوندي وهنا نجينا كيل، نو. D'accord? Donc, toujours octant, je répondis que je ne voulais pas aller en enfer. Donc, on a le verbe vouloir au présent. Ici, nous avons le verbe vouloir à l'imparfait. Donc, il y a le changement. Troisième phrase, la mère dit à la caissière, je te laisse mon fils, je n'ai pas eu encore une goutte d'eau pour me laver. Donc, هنا الجملة شوية في التعقيدات غنحاولوا نشرحوها بشوية بشوية. دونك هنا غنعاود نكتب لا مير دي ا لا كيسيير بشويه لي دو بوين، نحيدو لي كيمي باش نديرو كو. هنا جو شنو رجعت ال. هنايا كنهضر مع واحد جو تو ليس، الا قلت لك مثلا كتهضر هضرات معاها كيسكون فادي كيل لوي دونك تو رجعت لوي ما رجعتش، داكور. دونك ليس هنا في البريزون، هنايا في لامبارفي. سي كلير؟ دونك هنايا مون فيس رجعت سون فيس. اي نعاود ثاني عندي اون اوتر فراز كنعاود ندير كو جو رجعت ال. هنايا ني vous avez le passé composé، داكوغ. هادي ني با يو سي لو فيرب افوار او passé composé. هنا غيرجع لو بلوس كو بارفي حيت قلنا في لي شونجمون بان لو passé composé ou bien le passé simple devient plus que parfait. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? N'avait, d'accord? N'avait pas eu encore une goutte d'eau pour me رجعت se laver. Quatrième exemple, ma mère m'ordonna habille-toi. Donc, هنا عندي l'impératif. Donc, on a déjà fait الدرس بأن l'impératif كيرجع de plus infinitif. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ma mère m'ordonna de. هنايا عندي verbe pronominal كيرجع m'habiller، d'accord? de m'habiller.
Cinquième exemple, mon père interrogea ma mère, avec qui t'es-tu encore disputé? Donc, il y a une interrogation. D'accord? Mais quand on interrogation, on qu'est-ce qu'on va dire? Mon père interrogea ma mère. Quand on lit la jumla avec qui tu رجع elle, avec qui elle t'es. Donc ici vous avez l'auxiliaire être au présent, c'était l'imparfait encore disputé. Donc à dire le changement. Sixième, qu'a-t-il ton fils? Demanda la visiteuse qui remarqua la pâleur de son visage. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Ici vous avez une question. Qu'est-ce qu'on va dire? La visiteuse qui remarqua la pâleur de son visage, demanda ce qu'avait son fils. Ce qu'avait son fils. Donc, هنا عندك l'auxiliaire avoir وهنا عندك ترجع في l'auxiliaire في l'imparfait يعني ترجع avait. Donc, ton fils رجعت son fils. Lalla Aïcha proposa à ma mère, montons tous les trois cet après-midi à Sidi Ali Boughal. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Lalla Aïcha proposa à ma mère, il y a l'impératif. Donc, on va dire 2 plus infinitif. De monter tous les trois l'après-midi, même à Sidi Ali Boughal. D'accord? Donne-moi la main, m'ordonna ma mère. Donc, il y a aussi l'impératif. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ma mère m'ordonna, donne-moi, l'infinitif. Donc, on dirait deux. Et moi, je n'arrête. Lui, donc, donne-moi, de lui donner la main. Huitième phrase, va devant, tu as la main toute moite, me recommanda ma mère. Donc, on dit l'impératif. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ma mère me recommanda, on dit le verbe aller. Fait l'infinitif, je n'arrête. De plus aller. D'aller devant, et tu, je n'arrête. Et elle ajouta, une autre phrase, et elle ajouta que tu rejettes je, et si vous avez l'auxiliaire avoir au présent, j'ai imparfait, la main toute moite. Donc, il y a les changements. Vos vœux seront exaucés et vos désirs complets. Dieu est généreux et soulage les souffrances et pense toutes les blessures, affirma la gardienne du mausolée. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? La gardienne, la gardienne du mausolée affirma que vos nos vœux seront, et si vous avez le verbe être, fèche, là ici seront exaucés. Très bien, seront, serait conditionnel présent, serait exaucés. Vos nos désirs complets. Que Dieu, il y a deuxième phrase, que Dieu est, vous avez est, présent, imparfait, qui, donc que Dieu était, généreux, et il y a une autre phrase, qu'il soulageait, d'accord? Donc on a soulage, présent, on a fait l'imparfait, soulager les souffrances, et il y a pense, fait présent, l'imparfait, penser, toutes les blessures. Donc هنا ملي كتكون عندك جمله في هذا العدد كتحاول انك دير كو تزيد كو في كل بدايه الجمله وكدير لي شونجمون ديال لو طون. D'accord? 11e phrase, mon père conseilla à ma mère, ne l'envoie pas en Side et semble bien fatigué. D'accord? Donc on a la même chose, on dit l'impératif. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Mon père conseilla à ma mère, ne l'envoie pas. Donc je vais de ne pas elle رجعت M. علاش رجعت M حيت كيهضر على راسو. De ne pas m'envoyer. Donc هنا c'est le verbe envoyer في l'infinitif. Homicide est-il ajouta يعني mon père est-il ajouta que il, je, le verbe semblait présent, l'imparfait, semblait bien fatigué. Deuxième phrase, la chouafa demande à ma mère, comment te sens-tu ce matin?
Donc c'est une interrogation. Qu'est-ce qu'on va dire? La chouafa demanda à ma mère comment, d'accord, كتبقى هنا ما كنديرش كتبقى le mot interrogatif اللي عندك كانت عندك كي كتبقى كي كان عندك pourquoi كتبقى pourquoi etc. comment هنايا elle هنايا tu رجعت elle te رجعت ce et si vous avez le verbe sentir au présent devient à l'imparfait ce matin شنو رجعت ce matin لا علاش حيتاش عندي ديمونستراتيف ملي كيكون عندك ديمونستراتيف يعني كتخلي كيما هو كتجي غير من ورا لو نو كدير ان تيري وكدير لا 13e phrase ma mère me demandait ta tête ne te fait-elle pas trop souffrir ton sommeil a-t-il été bien paisible a-t-il été paisible donc qu'est-ce qu'on va dire ici vous avez des questions qu'est-ce qu'on va dire ma mère me demandait هنايا l'inversion sujet verbe باش كيرجع si ملي كيكون عندك l'inversion sujet verbe كيرجع si donc si ma tête ma ta شنو رجعت هنايا رجعت ma tête ne te رجعت me faire au présent هنايا في l'imparfait ne me faisait pas trop souffrir et si ton sommeil شنو رجعت mon sommeil l'auxiliaire avoir au présent رجع في l'imparfait avait été paisible. D'accord? La chouafa concluait la santé est chose capitale. Rien ne peut la remplacer. Donc qu'est-ce qu'on va dire? La chouafa concluait les deux points que la santé était chose capitale et que rien ne, le verbe pouvoir au présent, ne pouvait la remplacer. 15e phrase, la chouafa lui recommanda ne t'inquiète pas pour ton fils, les amis de Dieu veillent sur sa santé, elle a des protecteurs dans le monde visible et dans le monde invisible. Donc qu'est-ce qu'on va dire? La chouafa lui recommanda ne t'inquiète pas في l'impératif غترجع de plus l'infinitif de ne pas s'inquiéter حيت كنهضر عليها s'inquiéter pour ton fils رجعت son fils حيت كنبدل لي déterminant possessif elle ajoute وزادت عاوتاني que les amis de Dieu هنايا veille في البريزون رجع veiller l'imparfait sur sa santé et qu'il avait donc هنايا عاوتاني l'auxiliaire avoir présent رجع في l'imparfait qu'il avait des protecteurs dans le monde visible et dans le monde invisible. 16e phrase, ma mère me demanda à notre voisine, tu célèbres un mariage, pourquoi fais-tu brûler plusieurs bougies? Donc qu'est-ce qu'on va dire? On a une question. Ma mère demanda à notre voisine, question, رجع si, tu رجعت elle, célèbre في présent رجعت في l'imparfait, célébrer un mariage et pourquoi elle faisait brûler plusieurs bougies. 17e phrase, ma mère dit ta lampe éclaire bien mais n'y a-t-il pas de danger d'explosion, des risques d'incendie? Qu'est-ce qu'on va dire? Si vous avez des questions, ma mère dit que ta ça, lampe éclairée, éclaire présent l'imparfait bien mais elle demanda l'inversion sujet verbe s'il n'y a في البريزون رجعت في l'imparfait s'il n'y avait pas de danger d'explosion et des risques d'incendie. D'accord? Bziouya répondit timidement je ne crois pas qu'il y ait de danger, plusieurs personnes du quartier se servent maintenant de ces lampes, elles en paraissent très satisfaites. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Bziouya répondait timidement les deux points les guillemets كنحيدهم كنعوضهم بك je رجعت elle ne le verbe croire au présent رجع في l'imparfait croyez pas qu'il y avait de danger que plusieurs personnes du quartier se servent في البريزون رجعت se servaient في l'imparfait de ces lampes et qu'elles
on paraissait. Paraisse fait le présent, le verbe paraître présent, l'imparfait paraissait très satisfaite. 19e phrase. Ma mère dit à Rahma, nous pouvons peut-être te venir en aide, cesse de pleurer. Donc, on a deux phrases. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ma mère dit à Rahma qu'elle pouvait. Nous, elle avec S. Le verbe pouvoir présent, l'imparfait, peut-être. Lui, lui, venir en aide. Est-il lui conseilla de cesse l'impératif de cesser de pleurer. D'accord? هنا بالنسبه للبغيش تزيد هذه هنا ما تزيدش. دونك ايد هنايا غدير غير اي ودير de cesser de pleurer راه صحيحه. 20e phrase. Octon, je lui répondis, cela m'est égal, qu'on ne retrouve pas Zineb, je pleure parce que j'ai faim. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Octon, je lui répondis que cela. Donc, il y a les deux points, les guillemets, comme dire que cela, mettez l'imparfait, est égal qu'on ne retrouve, le présent, l'imparfait retrouvé, pas Zineb, et que je pleurais, le présent, imparfait, parce que j'ai faim, l'imparfait, j'avais faim. 20e phrase. Ma mère répondit, cette pauvre Rahma a passé une journée dans les affres de l'angoisse. Nous avons toutes été bouleversées. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ma mère répondit. Quand il y a les deux points, les guillemets, qu'on dire que cette pauvre Rahma, d'accord, avait passé. Donc, il y a présent, avait passé, d'accord, passé composé, plus que parfait, une journée dans les affres de l'angoisse et qu'elles avaient toutes été bouleversées. D'accord? Donc, il y a avant, avait, tout était, été, passé composé, plus que parfait, bouleversé et bien sûr, les changements, les jumlat. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris ces exercices. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. À bientôt.